ने बड़े ही विस्तार द्वारा समझाउणा कीता है। अगली शब्द दे अंदर गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे, तुमरी किरपा ते जपिए नाओ। हे महाराज, तुमरी तुहाडी किरपा दया तो ही जपिए नाओ नाम जपींदा है। गौड़ी राग दे अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी कथन करते हैं, तुमरी किरपा ते जपिए नाओ। हे महाराज, तुहाडी किरपा तो ही, तुहाडी दया तो ही नाओ नाम जपींदा है। हे वाहिगुरु, जदों आप जी की किरपा हुंदी है उदों ही नाम जपिया जाता है। तुमरी किरपा ते दर गए थाओ। के हे परमेश्वर, तुहाडी किरपा दृष्टि तो ही दरगह सचखंड सतसंग रूपी थां प्राप्त होंदी है। जो दर अंदर तुरिया पद रूपी जगह है उस विच स्थिति प्राप्त होंदी है कि जदों तुहाडी दया दृष्टि होंदी है। दया दृष्टि तो ही दरगाह दे विच सचखंड दे विच अते सतसंग रूपी थां प्राप्त होंदी है। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोई। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरे तो बिना होर कोई भी दयावान नहीं है। तुमरी किरपा ते सदा सुख होए। हे परमेश्वर, तुहाडी किरपालता तो ही सदा सदीव रहन वाला सुख प्राप्त होंदा है। रहाओ। विश्राम दे के महाराज जी कथन करते हैं, तुम मन बसे तो दुख ना लागै। तुमरी किरपा ते भ्रम भौ भागै। महाराज जी गुरु अर्जन देव जी बेनतियां करते हैं परमेश्वर अगे कि हे वाहिगुरु, तुम मन बसे। जदों तुसी मन हिरदे विच बस गए, तो दुख ना लागै। तो तां उदों किसी भी प्रकार का दुख नहीं लगता। तुमरी किरपा ते भ्रम भौ भागै। तुहाडी किरपा तुहाडी मेहर तो ही भरम ते काल आदिकां दा डर नाश हो जाता है। पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी। हे पार ब्रह्म, पापां पुन्नां तो परे व्यापक परमेश्वर, पारावार तो रहत स्वामी मालक, सगल घटा के अंदर जामी। तुसी सगल सारे घटा सारे शरीरां सारे अंत सकरना सारे हिरदियां दे अंदर दी जानन वाले हो। पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी। हे पारावार, हे पार ब्रह्म, पापां पुन्नां तो परे ब्रह्म व्यापक, अपरंपर प्रकृति दे पारावार तो रहत स्वामी मालक परमेश्वर, तुसी सारे घटा सारे शरीरां सब दे हिरदियां दे अंदर दी जानन वाले हो। करो अरदास अपने सतगुर पास। हे परमेश्वर, जेकर तेरी किरपा दृष्टि होवे तां ही मैं अपने सतगुरां दे पास सतगुरां कोल बेनती करदा हाँ। नानक नाम मिलै सच रास। सतगुरु साहिब जी कथन करते हैं कि हे परमेश्वर, तुहाडे नाम दी ही सच्ची पूंजी सच्ची रास मैनू गुरां कोलों प्राप्त होवे। करों अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिलै सच रास। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी समझा रहे हैं कि ऐसे बेनतियां करया करो कि हे परमेश्वर, जेकर तेरी किरपा दृष्टि होवे तां ही मैं अपने सतगुरां दे पास सतगुरां कोल बेनती करदा हाँ। नानक नाम मिलै सच रास।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ, ਨਾਮ ਬਹੂਣ ਸੁਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਾਮ ਬਹੂਣ ਧ੍ਰਿਗ ਦੇਹ ਬਿਗਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਂਭੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ, ਨਾਮ ਬਹੂਨ ਸੁਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਖਾ, ਤੋਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਛਿਲਕਾ, ਥੋਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਖਣਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਛਿਲਕਾ ਸੱਖਣਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਤੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਫੂਸ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਹੂਨ ਸੁਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਣ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖਾ ਮੂੰਹ ਚੌਲ ਦੇ ਫੂਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੁੰਨੇ ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੂਸ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੂਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਖਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਫੂਸ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਾਤੀ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਾਤੀ ਨਿਤ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਏਕ ਘਰੀ ਆਦਿ ਘਰੀ ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਨਾਮ ਬਹੂਨ ਧ੍ਰਿਗ ਦੇਹ ਬਿਗਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਾਮ ਬਹੂਣ ਧ੍ਰਿਗ ਦੇਹ ਬਿਗਾਨੀ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਸਭ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਹੂਣ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਗਾਨੀ ਬੇਗਿਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਗਿਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਗਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਪਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਅਤੇ
ਕਾਲ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਇਹ ਵੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਆਦਿਕ ਦਾ ਇਹ ਖਾਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਅਨ ਸੁਆਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਪੁੱਜੈ ਕਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੈ ਅਨ ਸੁਆਏ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਵੈਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਪੁੱਜੈ ਕਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਆਸਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਚਿਤਵਤੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤੇ ਆਸ, ਮਨੋਰਥ ਕੋਇ ਨਾ ਪੂਰਿਓ, ਚਾਲੇ ਉਠ ਨਿਰਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਚਿਤਵਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਕਰਤੇ ਆਸ, ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਰਥ ਕੋਇ ਨਾ ਪੂਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਲੇ ਉਠ ਨਿਰਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਦਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਦਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਦਾਤ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮ ਤੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਮ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ। ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਓਟ, ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ, ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ
ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਟੇਕ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਉਧਰਹਿ ਜਨ ਕੋਟ। ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜਨ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਸ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਧਰੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ ਹਨ, ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਹਨ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੇਰੇ ਘਨੇ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੱਚ ਸਮਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਚ ਸਮਾਣਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾਂ ਕਾ ਦਰਸ ਪਾਈਐ ਬੜ ਭਾਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ RAM ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਸ ਪਾਈਐ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਤਾਂ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ RAM ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੈ ਹਰ ਬਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸੁਪਨੇ ਭੀ ਨਾਹੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਰਾਖੇ ਜਨ ਮਾਹੇ, ਸਾਰੇ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਨਵਦਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਅਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਰੂਪੀ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ, ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ, ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਲਾਏ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਰੂਪ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਹੈ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬੁਲਾਏ, ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਰੂਪ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ, ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਬਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਰਬ ਸਾਰੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਾ ਮੁਕਤੀਆਂ ਸਰੂਪ ਸਮੀਪ ਸਜੋ ਕੈਬਲ ਮੁਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ, ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਭਾਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ। ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਨੰਤਾ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੈਣ ਰਾਤ, ਦਿਨਸ ਦਿਨ, ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ। ਇਹ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਸ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਅਨੰਤਾ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਵਾਸ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਛੋੜ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖ, ਮਹਾ ਪਦਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖ। ਛੋੜ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖ, ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਾਵ ਹੋਰਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ ਓਟ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਸਭਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾ ਪਦਾਰਥ, ਕਿ ਸਭਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਝਾਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚਖਣਾ ਕਰ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਰੱਖਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਤੇਈ ਜਨ ਤਰੇ। ਬਿਖਮ ਕਾਠਨ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਠਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹੀ ਜਨ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਤਰੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕਠਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਤਰੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਹਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੇਤਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਹੋਈ ਪਰਵਾਨ। ਇਹ ਦੁਲੱਭ, ਇਹ ਕਠਿਨਤਾਈ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਫਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪਰਵਾਨਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਧੁਰ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪਦ ਵੀ ਕੈਵਲ ਮੋਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਡਰ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਏ। ਜਾਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਜਤ ਜਿੱਥੇ, ਕਤ ਕਿਤੇ ਵੀ,
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਏ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਣਾਏ, ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਦਾਸ, ਜੋ ਵੀ ਜਨ ਹਰੀ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਤ ਕਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ